ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. барномаи навбатии фурӯғандеша манзури шумо мешавад. ин барнома дар арафаи иди саиди фитр бо иштироки сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа муҳаммад башорои шаҳри панҷакин муҳаммад амин ғаффоров барои шумо таҳия кардем ва гумон мекунам ки воқеан тавассути ин барнома шумо ба як қатор саволу дархостҳои хеш ҳам посух пайдо мекунед. нахуст муҳтарам мавами ғаффорзода, шуморо ман ба ин барнома хайрамақдам мегӯям. шумо ва кулли мардуми диёрамонро бо фарорасии иди саиди фитр табрику муборакбод мегӯям ва аз шумо нахуст мехостам ки дар бораи иштирокатон дар мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 9 марти соли равон, яъне як рӯз қабл аз оғози моҳи шарифи рамазон бо аҳли ҷомеа ва ходимони дин баргузор гардид, андешаҳои худро баён мекардед. пешвои миллати тоҷикон ба ходимони дин, ба аҳли ҷомеа, ба мардум чӣ тавсияву дастурҳоро пешниҳод карданд ки мо бояд ҳамаи он талаботҳоро иҷро намоем. марҳамат. ташаккур. аввало ассалому алайкум ҳамдиёрон ва ҳамшаҳриони азиз. албатта мо ходимони дини тамоми мамлакат дар санаи 9 март ҳама ба мулоқоти пешвои миллат ҳозир будем. албатта имрӯз ходимони дин бо сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат ғайр аз омӯхтани илмҳои динӣ, фарҳанги исломӣ, боз омӯзиши қонунҳо ва сиёсати имрӯза ба мувофиқ кардани расму оинҳо ва урфу одатҳо дар он ҷо иштирок кардем. албатта пешвои миллат он чизе ки барои ҳозирин иброз доштанд ҳама иқтибосҳо аз қуръону аз аҳодиси набавӣ бо далелҳои шаръӣ ва такя ба урфу одати миллии мо собит гаштагӣ буд. бисёр як фикру андешаҳои тозаеро, як фикру андешаҳое ки боиси тафаккури мардум ки як бори дигар тафаккур кунанд ки бояд чӣ гуна зиндагии оромашонро, осоиштагии хубро барқарор кунанд, бисёр хеле муфид буд ва албатта бисёр бардоштҳое аз ин ҷо ҳар шунавандаe ба худ гирифтааст. албатта ман ҳам аз он чизе ки мувофиқи дарку фаҳмишам ҳаст бардошт кардам. пешвои миллат дар бораи махсусан хурофот, ифротгароӣ, зиёдаравӣ, худнамоӣ суханҳои хуб гуфтанд ки ин гуфтаҳои пешвои миллатро агар мо махсусан ходимони дин дар байни мардум ифшо созем ва тибқи ин амал кунем, ин як сабукию, як оромиш ҳам аз нигоҳи фарҳанги исломӣ ва ҳам аз нигоҳи фарҳанги миллиамон мутобиқ аст. бисёр хуб аст ки мардум ба гумроҳӣ нараванд, ба зиёдаравӣ накунанд, исрофкорӣ накунанд. бисёр як маслиҳатҳои муфид шуда гузашт. албатта хурофот ин як ақидаи фикри пуч аст ки беасос аст ки инсон аз он пайравӣ мекунад ки ба рафтури худаш аз фарҳанги ислом дур мешавад. бубинед ки худи дини ислом ҳам зидди хурофот аст, зидди ифрот аст. худи ифротгароӣ ба маънои аз ҳад гузаштан, сахтгирӣ кардан, бале, яъне таҳаммул накардани баъзе гуфтаҳои уламо, гӯш накардан. ин мақсад аз ифрот ин зиёдаравӣ дар ҳама корҳо аст. то ҳатто уламои ислом мегӯянд ки дар
همون خورد و نوش هر یک کس اگر افراط شود اگر مشکل بر او ایجاد می شود. و حالا که در بعضی مراسم و عنعنه‌هایی که مراسم های توی و موتمی که در بین مردم ما هست، اگر از نگاه فرهنگ اسلامی و فرهنگ ملی ما نگاه کنیم، امروز این رو به طریق مسابقه مطرح کردن. مثلا در زیارتی خانه خدا باشد، مثلا در اونجا پیشوای ملت تاکید کردن که بسیار امروز مردم برای عنوان نام حاجی رو گرفتن به حج عمره سفر کرده ایستادن و حج خودش در عمر یک بار حج اکبر، این در ماه قربان در روزهای مخصوص و جشن گرفته می شود. قرآن جان باشد همین مفهومی حج عمره و حج فرضی هست. بله. کدام اینها رو ما باید حاجی بگوییم؟ بله. همین حد بعدی مردم بحث است. بعضی وقت من حج عمره کردم بودم، مردم باید حاجی بگویم. همین که شرطی دارم. البته همون چیزی که گفتیم حجی که حج اکبر است و حج فرضی است و عنوان حاجی بر او داده می شود، در اون یک بار است. همون حج اکبری که حج فرضی رو این هم باشد در اون یک بار، دیگر رفتنش جایز باشد نافله است. خب حج عمره باشد او حج همون اکبر و فرضی رو برای پیغمبر ما خداوند یک بار میسر کردگی. حج عمره باشد این سنتی مؤکده در بیامدگی است. سنتی مؤکده در این عنوان او حاجی نمی شود، تنها ثواب میگیرد. تنها ثواب چطوری که نماز خونده است. حج مثال نماز جمعه هم حج حساب می شود. حج مسکین ها، اونانی که قدرت توانایی ندارند. لیکن در حج عمره روی امروز مردم مسابقه کرده ایستادند و اونانی که توانا هستند و میروند و اونانی که قدرت ندارند هم برای اینکه آنها لایق عنوان حاجی شدن و از بانک ها قرض گرفته و از دیگرها قرض گرفته رفتنش فرض نیست. اونانی که حج عمره حج اکبر و حج فرضی رو انجام دادن هم باید که با دیگر کارهای هست که انسان میتواند اون را انجام دهد که ثوابی نسبتی دوم بار سیم بار رفتن به حج رو ثوابی دیگر کارها هست که زیاده است. مثلا حضرت ابو هریره را میگویند که دائما مردم دعوت میکردن در موسم حج که بیاین به حج رویم، میگفتن که من مادرم تنها هستم، خدمت مادر میکنم. یعنی همین خدمت پدر و مادر را انجام دادن، یا اینکه انا به جای این جای رو آباد کردن، یک جای رو آباد کردن. این صدقه میشود چی؟ این صدقه جاریه محسوب میشود. یا اینکه در موضوع معرکه های عزاداری خیرات دادن، یا اینکه آشی سری تخته، آشی بگوی جمعه دوشنبگی کردن، همین ها را بسیار از نگاه اسلام اگر یک بار ببینیم در بعضی دهه های دوردست به گوش میرسد که روز یکم و دوم و سوم هر بگوی جمعه و دوشنبه تا به روز 40 طعام آماده کردن و مردم بخشیدن و به روز 40 نیز خب طعام آماده کرده به مردم بخشیدن رو یک بار از نگاه فرهنگ اسلامی و مذهب حنفی دیده برای مگر دانشمندی بزرگ مذهب حنفی کمال‌الدین سیواسی که امام ابن حمام همچون شناخته می شود در فتح القدیر، دیگر فقیه شناخته حنفی مولا علی قاری در شرح نخایه، علامه فخرالدین زیلعی حنفی در تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق که در عالم علم همچون فتوای عالمگیریه شناخته شده، شیخ نظام و جمعی علمای حنفی مشترکاً فتوا دادند مکروه است نشستن در حوله میت و آماده کردن طعام، مباح نیست که ضیافت داده شود
فقیه بزرگوار حنفی محمد ابن عبدالستار خوارزمی مشهور به علامه کردری در فتوای بزوزیه می‌فرماید از طرف اهل میت تا 3 روز آماده کردن طعام و خوردن آن مکروه است، زیرا ضیافت فقط در وقت خوشی مشروع است. شیخ عبدالحق محدث دهلوی در کتاب جامع البرکات چنین فتوا داده است و آنکه در این دیار بعد از سال یا 6 ماه یا 40 روز طعام پخته به دیگران بخشش میکنند و آن را خدایی میگویند اعتبار شرعی ندارند. دوملا یک پیشنهاد برای شما آموخته نکرد. در اکثر دهه‌های پنجکین مردم دوام 40 روز درها رو کشوده انتظار فاتحه خوان‌ها میشوند که این در یگان برام در اونجا نوشته نشده است. خب چرا همین پیشی روی همین تمایل شکست نمیگیرد؟ در جماعت‌های دیهات بخش‌های تنظیم عنعنه و جشن و مراسم است. برای چه اونها رفته به همون مثلا بگذار همین امام خطیب همون دیه برای چه نمیگه صاحبان میت و برادرها در اسلام 40 روز نشستن خوراک دادن منع است. همین آینده چی باید کرد که با پیش همین تمایل خیلی و خطرناک رو بگیم که مردم به همین خرافات داده شده دیگران به همین ها پیروی میکنن. بله. چطوری که کلمه خرافات رو گفته اون چیزی که در شرع شریف نیست یعنی در فرهنگ اسلامی نیست و مردم اون رو خودشون ایجاد کردن. مثلا همین گفتیم دادن خیرات، آشی سری تخته کردن، چیل دادن، سال دادن، بگوی جمعه دوشنبه دیگر. انا در چیزی که در فتواها اینجا ذکر کردیم عزا در اسلام 3 روز است. 3 روز پیشوای ملت هم همین مقصود تاکید کردن. بله پیشوای ملت هم همین رو تاکید کردن که زیاده روی اون چیزی که در فرهنگ اسلام از فرهنگ اسلامی دور است در شهر شریف نیست، یعنی از او 3 روز است و بس. انا تا حتی گفتیم که حاجی شما گفتید که در باره فاتحه خوانی هم بگوی جمعه و 40 روز یا بگوی فقط 40 روز میشه. 40 روز با در بعض دهها 40 روز میون نمیکشاید. میشنه هم در روز بله میون بسته تا مردم آمدن رفتن. در موضوع فاتحه خواندن گفتیم که در فرهنگ یا اینکه فتواهای اسلامی آمده است که همون جنازه همچنان در قانون تنظیم آمده است به محدود است. جنازه این فرض کفایه است. یعنی که فرض است کدام کسی که جنازه خوانی می رود بر او ثواب داده می شود به مانند یک کوی قیراط که به مانند یک کوی احد است. یعنی یک ثوابی بزرگ می گیرد. اگر با زیارت در برابر این مزار به قبرستان رود نیز با یک همین ثواب می گیرد. لیکن بگوی جمعه دوشنبه این فقط برای خودنمایی رفتن گوییم که از روی خط گذشتنی صاحب میت این است. لیکن کدام کسی که در جنازه اشتراک نکرده باشد یک دوستش باشد خیلی یک بار فاتحه رفته روز یکم دوم سوم کفایه است. بگوی جمعه دوشنبه رفتن و صاحب میت را به تشویش انداختن جایز نیست، درست نیست. در فتواها میآورد که میتواند که از فاتحه را میگن که از مغرب تا مشرق از مشرق تا مغرب میرود در خانه خودش هم ایستاده یک دعای فاتحه کرده دعا کنندن کفایه است. میگویند که خانه میت یا مرده‌دار عزادار رفتن بعد از بگاه جمعه دوشنبه شرط نیست. اگر مبادا که در یگان کوچه بخورد یا که در جای دیگر میتونن اظهار همدردی تسلیت کنند همینش کفایه است. لیکن ما یک پیشنهاد کرده بدیم با مقامات اجرایی که همین در شهر پنجکین قبرستان ها خیلی آباد امکانات های خوب دارد. آیا ممکن نیست که ما در آینده همون 3 روز فاتحه ها در قبرستان ها صورت گیرد؟ برای چه مردم رو در به در میگردن عذاب میکشن. امروز مثلا نرخ محصولات نفت قیمت است، کوچه ها تنگ بسیار تنگ باشه ما مشاهده می‌کنیم. آیا همین امکان داره که مردم روان در همون قبرستان دعای فاتحه کنن یا قبرها رو زیارت کنن برای آبادی قبرستان صف گذارن؟ امکان پذیر است این چیزا؟ البته همین کدام کسی که در جای ما رسم است که در روزهای عید یک روز پیش از روز عید به قبرستان ها میروند زیارت میکنند، توزه میکنند، دیگر کارها انجام میدهند، دعا میکنند.
лекин дар худи рӯзи ид фақиҳои ислом иҷоза надоданд ки ба қабристон раванд, чун рӯзи идан танҳо рӯзи ид рӯзи хурсандӣ аст, рӯзи мотам нест. лекин як рӯз пеш шарт нест ки ҷои мо ид гардад ба хотири дуои фотиҳа онро иди мурдаҳо ва ин иди мурдаҳо нест ва дар ислом иди мурдаҳо вуҷуд надорад. ин иди фитр аст ва иди азҳо, яъне ки иди қурбон аст. лекин дар ҳамин рӯзҳои ид албатта мардуми мо гузаштагонашонро ёд мекунанд, мераванд дуои фотиҳа мекунанд, қабристон зиёрат мекунанд, аҳли қубурро. албатта як рӯз ду рӯз пеш рафтан ямон мушкиле нест, майлаш зиёд бираванд. ҳозир дар ҳамун қабристонҳо мазорҳо шароитҳои хуб мусоид карда шудагӣ аст. гуфтем ки шарт нест ки тамоми дари хонаи азодорро рафта дуои фотиҳа кардан. махсусан дар ҳамин маҷлиси ки наздик ба шуда гузашт, дар маҷлиси танзим таъкид шуд ки ҳамин расмро ба хотима расонанд, дигар нухта монанд. ҳамин якбор раванд ду қабристон дорем, метавонанд қабристони онҷо мардум якбор дуои фотиҳа кунанд, дигар инҷо азизошонро дуои фотиҳа кунанд. ҳамин кифоя аст. шарт нест ки дар бадар тамоми хонаҳо ба рафта дуои фотиҳа кардану ин он. ва чиз дигар мехоҳам илова кунам дар мавзӯи ҳамин азодорӣ. махсусан занҳо бисёр шикоят доранд, назди мо мераванд ки домло дар ҷои мо расм ин гуна. дар тамоми тоҷикистон ҳамин либоспӯшие ки дар шаҳри мо ҳаст, дар диёри мо ҳаст, вуҷуд надорад, ки тамоми сол бо камзуру бо маҳсӣ ва либосҳои кабуту сиёҳ мегарданд занҳо. ва ин дар як ҳадисе омадааст ки Зайнаб бинти Ҷаҳш ки модари муъминон аст, гуфт ки шунидам расули худоро ки саллаллоҳу алайҳи васалам аз минбар мегуфт ҳалол нест барои зане ки имон овардааст ба худо ва рӯзи қиёмат азо гирад ё либоси азогӣ ба бар кунад на зиёда аз 3 рӯз, магар зане ки шавҳараш фавтида бошад, ки бар ӯ 4 моҳу 10 рӯз. ина бибинед ки азодории мо чӣ гуна асту нигоҳи фарҳанги ислом чӣ гуна аст. яъне азодорӣ 3 рӯз аст дар ислом ва ҳамон либосе ки азодорона мепӯшанд 3 рӯз пӯшанд, 1 соли тӯлонӣ не. ин яъне ба қисмати худованд, ба қазову қадари худо розӣ набудан, яъне бо худо чӣ гуна мекунӣ дар ҳукми худованд норозигӣ. худованд гуфтааст ки кадом кисе ки ба қазову қадари ман розӣ нест, ба неъматҳои ман шукргузор нест, ба мусибатҳои ман сабр намекунад, барояд аз зери осмони ман ва худои дигареро талаб кунад. модоме ки мо мусулмон ҳастем, бояд ба ҳамин қонун, ки ҳамин қонуни ислом ҳам тибқи ҳадисе ки хондем мувофиқи ҳамун қонунгузории қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзим анъана ва ҷашну маросимҳо хеле мувофиқ аст. ҳамин қонуне ки мо дорем, қонуни танзим ҳамиш гуфтаҳои худованд аст, гуфтаҳои пайғамбаро мо, гуфтаҳои пешвои миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни танзима аз мо ҳамина талаб мекунад ки худованд мегӯяд ки худованд барои шумо сабукиро худ дар сураи бақара ояти 185 худованд мегӯяд ки худованд барои шумо сабукиро хостааст, вазниниро нахостааст. ёнки дар ҳадисҳои пайғамбар дида мешавад ки доимо пайғамбар дар тамоми умур, дар тамоми корҳо сабукиро хостанд, на сангинию вазниниро. домло дар бори фитри рӯза қаи маълум дед имсол фитри рӯза чанд сомонӣ чӣ миқдор муайян шудааст, ҳамин фитри рӯзаро мардум ба киҳо диҳанд? албатта фитри рӯза ин дар ҳадис омадааст ки рӯзаи доштаи шумо байни замину осмон муаллақ меистад то ин ки садақаи фитрро анҷом диҳед. вақте ки садақаи фитрро анҷом додем, ӯ иншоалло мақбули даргоҳи илоҳӣ мешавад ва садақаи фитрро то даромадани рӯзи иди фитр, то адо кардани намози фитр бояд адо кард. агар таъхир шуд, пас ин садақаи фитр маҳсуб намешавад, яке аз садақаҳо маҳсуб мешавад. бинобар ҳамин барои ки доданаш садақа барои ятимону мискинону
قرضداراну وامداراну дигар мусофирану ниёзмандону ҳоҷатмандон معین شده چند سومون؟ мисол тибқи фатвои шӯрои уламои маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон 7 сомонӣ барои ҳар шахсият воҷиб аст ки садақаи фитрро бидиҳад. دوستان محترم میگفتید که امسال در اساس قرار شورای اسلامی جمهوری تاجیکستان روز عید فطر سنه 10 اپریل معین شده است. یک ترتیب میگفتید مردم چیکار کنند؟ طبق فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان نماز عید روز 10 اپریل روز چهارشنبه ساعت 6:30 دقیقه انشاءالله ادا کرده می شود نماز. در این نماز البته در این عید باید که پیغمبران ما عادتشون این بود که از یک راهی می رفتن به راهی دیگر می آمدن. هر جایی که مسکین و بیچاره بود خیر می کردن، صدقه می کردن و نیتشون به راهی دیگر آمدن اون بود که باز صدقه و خیر رو بیشتر کنن. نماز عید رو وقتی زنی که مسلمان میخوند البته از گناه ها پاک میشود تا اینکه یک ماه او ماه شریف رمضان رو داشته، شب قدر رو خرد دونسته و نماز عید رو ادا کرده انشاءالله مغفرت برای او نصیب میشود. و در این روز عید البته زیارتی پدر و مادر، صله رحم کردن، خیشتبار و همسایگان و یتیمان کمک کردن و یاری کردن و بیماران عیادت کردن و این ثواب‌های بیشتر دارد البته. خب در خاتمه همین مصاحبه چی اندیشی و چی تمناها داری با بینندگان تلویزیون؟ البته خواهان آنم که همین مشکلی که در معرکه‌های عزاداری و توی و دیگر چیزها مردم به اختیار خود یا اینکه به خودنمایی و اسرافکاری ها راه میدهند نزد خداوند گناهکار میشوند. حساب کتاب دارد هر نعمتی که خدا داده است و آن را به خودنمایی و بر ریایه‌کاری اسرافکاری راه ندهند. و یک قانون تنظیم بسیار قانون خوب است رعایه کردن. گفتی قرآن، گفتی حدیث، گفتی پیشوای ملت ما، گفتی قانون تنظیم، گفتی علمای اسلام همین است که بسیار زیاده روی نکنیم. بعضی کدام کسانی که من نزدیک با یک گفتیم همون جای خیرات میدادن یک جمع مردی نزد من آمد گفت که دوملا من میخواهم برای مادرم یک کار خیری انجام دهم. من نزد خانه ما به یک کوتل هست. گفت که همینجا میخوام یک زینه سازم. اون کوتل در زمستان و در تابستان فرآمد برآمدی پیرمردان و مکتب بچگان دشوار است. گفت که همین میسازم برای مادرم ثواب است. من گفتم بسیار کار خوب کردی، صدقه جاریه است. من این کارها آباد کردن راه ها یعنی بنیادی مکتب ها دیگر چاخ کردن جایی که آب نیست این صدقه جاریه میشود و ثوابش بیشتر به گذشتگان ما هم برای خودم یعنی نشانی هست هم در آخرت انسان سعادتمند میشود. همین راه ها البته من برای صحبت به شما عرض سپاس میکنم. بیننده‌های عزیز و ارجمند در برنامه نوبتی فروغ اندیشه شما صحبت ما را با سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام خواجه محمد بشارا محمد امین غفورов تماشا کردید. به همه شما بار دیگر عید سعید فطر مبارک و فرخنده باد. تشکر.